Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biz o'tgan darsimizda aqsamuhu kalamning qismlariga kirganmiz. Aqsamuhu salasatun kalamning qismlari shu dedik. Ismun va fi'lun va harfun ja'a li ma'nan deganmiz. Ismda o'tdik, fi'lda o'tdik. Endi harfga kelib to'xtagan bo'larmiz. Al harfu وأما الحرف harfga keladigan bo'lsak, فهو في اللغة harf degan so'zimiz tildik ma'noda at-tarafu taraf ma'nosida. Alloh taolo Qur'on Karimda va minan nasi man ya'budulloha ala harfin degan. Endi harfin bu yerda tarafin ma'nosida. Alloh bo'lsa harf degan so'z Qur'onda taraf ma'nosini qo'llandi. Harfning taraf degan tildigi bor, tildikda taraf ma'nosida deymiz. وفي istilah nuhati nahu g'olimlarining termininde жалпы nuhat deganimiz al-jama' ko'p turda bu. La mufrada lahu uning mufradi yo'q. Ikkinchi turi yo'q. Tek qana ko'p turda qo'llanadi. An-nuhat degan kalima. Nahvushlar degan so'z. Nahvushlarning termininde harf deganimiz kalimatun bir kalima. Dallat mengzigan ala ma'nan bir ma'noga mengzigan. Fi g'ayriha, biroq fi g'ayriha da u. Fi'da aytganmiz sababiyya ma'nosida. Sonda ola ma'nosi bunday chiqadi. Bi sababi g'ayriha, o'zga narsa sababdi degan so'z chiqadi. Belgili bir ma'noga mengzigan, biroq o'zga narsa sababdi. Ya'ni o'zligi sababdi emas. Ol o'zligidan bir chiqara olmaydi. O'zga narsa sababdi, uning ma'nosi o'rtaga chiqadi deb aytamiz. Fi g'ayriha, hada merdi bu yerda kalima degan so'zga jiberamiz. Sonda ma'nosi bunday bo'ladi. La yazharu ma'nahu kamilan. Harfning ma'nosi to'lig'imen ko'rinmaydi. Illa ma'a g'ayriha, teqqana o'zga kalima bilan qo'shilib kelsa, o'zga ism bir fe'l bilan qo'shilib kelgan кезде g'ana ma'nosi to'liq o'rtaga chiqadi deb aytadi ekanmiz. Nahu min, masalan min kalimasi. Fa inna hada al-lafza, rasmda bu lafz min degan lafz kalimatun bir kalima dallat ala ma'nan bir ma'noga mengzigan kalima. Va huwa al-ibtida, wala ibtida ma'nosi. Ibtida degan boshlov degan so'z. Masalan min al-bayt esa uydan boshlab chiqdim degan sekilda. Va hada al-ma'na, endi o'sha ma'na ibtida ma'nosi la yatimmu din la yazharu ko'rinmaydi, to'liq bo'lmaydi. Qachonga din hatta tadumma ilayha ghayraha bo'lgan o'zgisini qo'shganga din. La yatimmu to'liq bo'lmaydi, o'rtaga chiqmaydi. Hatta tadumma qo'shganga din ilayha ilal kalima o'sha kalimaga g'ayra kalima o'zga kalimani qo'shganga degan to'liq o'rtaga chiqmaydi degan. Fataqulu sen aytasan zahabtu men bordim. Min al-bayt min ibtidai ma'nosida shunda uydan boshlab degan so'z chiqadi. Uydan boshlab men ketdim, uydan boshlab men chiqdim degan siyoqda. Masalan, misolga o'sha chiqarsak bo'ladi degan. Al min deb o'zingga aytsak, ma'no chiqmaydi misolga. Boshlab deb ayta olmaysan. Biroq kelesi kalima bilan qo'shilgan кезде min al-bayt uydan boshlab degan sekilda ma'no bersak bo'ladi degan. Anwa'ul harfi harfning turlari. Wal harfu ala salasati anwa'in harf 3 turga bo'linadi. Mushtarakun baynal asma'i wal af'al birinchisi ismlar bilan fe'llarning orasida mushtarak bo'lgan. Mushtarak degan o'rtaqdas, seriktes ma'nosida. Va muxtassun bil asma ikkinchisi teqqana ismlarga tan. Va muxtassun bil af'al uchinchisi teqqana fe'llarga tan deb 3ga bo'linadi ekan. Ammal mushtarakqa kelsak, mushtarak deganimiz ismga yana fe'lga tan deb aytganmiz. Ikkovida mushtarak seriktes deganmiz. Fa huwa mushtarak deganimiz ol ma yajuzu dukhuluhu kiruvi jaiz bo'lgan. Ala kulli wahidin minhuma ikkovining har birini kiruvi jaiz bo'lganlar. Minhuma degan min al-asma wal af'al. Ismga de qo'llanilishi jaiz, fe'lga de qo'llanilishi jaiz, ikkovini de qo'llanilishi jaiz bo'lsa, bo'lgan mushtarak deb aytamiz. Nima? Ism mavsul. Allazi ma'nosida. Mana fa huwa mushtarak degan ma sonda bir narsa deymiz-da. Qanday u desa, yajuzu dukhuluhu kiruvi jaiz bo'lgan. Dukhuluhu hu damirda ma'ga jibiriz. O sonda bir narsaning kiruvi jaiz bo'lgan, qayda kiruvi? Ala kulli wahidin minhuma ikkovining har birini kiruvi. Kiruvi degan so'z ikkovining har birini qo'llana bersa bo'ladi demakcha.
Наху хәл. Мысалы хәл деген харф бұл. Ва бәл деген харф бар. Екеуіне де кіре береді бұл. Тақулу айтасың, хәл хадара алиюн, али келді ме мысалы. Хәл келді да хадара деген фиалға кірді. Фиалға қолданылды. Бұл жайыз екен. Ва тақулу айтасың, хәл алиюн мусафирун, али сафарға шығушы ма мысалы. Хәл келді да али деген есімге кірді. Олай болса, хәл мысалы етістікке де есімге де қолданса жайыз екен. Ва тақулу айтасың, ма анта би баридин, сен ақмақ емессің. Барид сен ақмақ. Сен ақмақ емессің. Бәл анта муштахидун, бәлки сен муштахидсің деді. Бәл анта деген сөзге қолданды. Исм ол. Ва тақулу айтасың, немесе ма бұл жерде. Ма келді, анта қолданды. Ва тақулу айтасың, ма хадара ахи, менің бауырым келмеді. Бәлки сафарға кетті, сафарға шықты. Бән айтсақ болады, бәлді де айтсақ болады, мәнді айтсақ болады бұл жерде. Бәл мысалы, сафара деген етістікке кірді, біріншісінде бәл, анта деген есімнің алдына келді деп айтамыз да. Түсінікті. Вәл мұхтассу бил асмаи, екіншісі тек қана есімдерге тән болған. Ол мә сондай бір харфтер, ла яджузу жайыз болмаған, духулуху кіруі қолданылу жайыз болмаған, илля тек қана жайыз болған, алейхайн алал асма. Хәда мірд асмаға жібереміз. Тек қана есімдерге ғана қолданылу жайыз болған екен. Наху мин, ва ала, ва иля секілді. Тақул айтасың, хабарту минал бейти. Үйден келдім. Хабарту келдім минал бейт. Үйден бастап келдім. Қайда десе? Илал мадрасати медресеге. Ала фарасин аттың үстінде. Қарасақ мин әл-бейти нетіске кірді. Кешіресір исімге кірді. Иля әл-мадраса ден исімге кірді. Ала фарасин исімге кірді деп айтамыз да. Вамбал мұхтассу бил аф'ал, енді есімдерге тән болған харфтірге кесек, фахуаллази ол сондай бір ла яджузу духулуху кіру жайыз болмаған, илля алейха алал аф'ал. Тек қана фиалдерге ғана кіру жайыз болғандар екен. Наху лам, ва қада, ва лан секілді. Тақул айтасың, лам аксал, жалқаулық танытпадым. Ва лам альтафит, мән бермедім. Иля ғайрил вәжиб, міндет етілген нәрсенің өзгесіне. Вәжиб, міндет етілген нәрсе, үй жұмысы деген сияқты мысалы. Үй жұмысына басқа нәрсеге мән бермедім. Жалқаулық танытпадым деген сияқты мағынада. Лам келді да, етістікке кірді деп айтамыз. Ва тақул айтасың, қада қамади салату мысалы. Қада келді, қаматтың алдына келді. Ва қада афлаха, мән истақама. Қада афлаха құтылды. Мән кім десе, истақама, тура жолда жүруші. Мустақим адам, тура жолда жүруші адам құтылды. Ва тақул, қада тасфиқу әл-арджау. Қада деген сөздің мағынасы келесі дәрістерде келеді. Соның бір мағынасы мударихтың алдында келсе, кейде мағынасын береді. Қада тасфиқу, кейде озады. Әл-арджау, арджа ақсақ. Ақсақ адам кейге озып кетуі мүмкін. Ва қада яджуду, кейде жомарттық танытады. Әл-бахилу, сараң адам. Сараң адам, бірақ неге сараң? Бірақ кей кезде жомарт болуы мүмкін да. Қад мысалға фиалдың алдына кірді деп айтамыз. Ва тақул айтасың, лән табулуғал мәжді. Ұлықтыққа қол жеткізе алмайсың. Хатта тажтахида, ынталанбайынша. Ынталансаң ғана қол жеткізесің. Валан ястақима аз-зил. Зил көлеңке. Валан ястақима көлеңке түзу болмайды. Ва бұл жерде халия. Вал-уд, уд деген шыбық. Шыбық қандай халде? Ауажу, қисық болған халде. Шыбық қисық болатын болса, көлеңке түзу болмайды деп айтамыз да. Түсінікті. Валан ястақима зил, көлеңке түзу болмайды. Вал-уду ауажу, шыбық қисық болған халде. Бұлардың бәрі есіпке кіртеміз. Амсилатун лил-исми, исімдерге мысалдар. Китабун, китап. Қаламын, қалам. Даватун, сиясауыт. Куррасатун, қалың дәптерін. Бұлар бәрі мәбіл қырағатын сөздері. Жаридатун, құрма ағашының бұтағы бұлан. Жарида деген құрма ағашының бұтағы. Халил, досин. Халилуллах деді Ибрахим алейхиссаламда. Дос мағынасында. Сарихун, сарихалы немесе сарих адам аты болуы мүмкін. Аймран адам аты. Варақатун, парақ.
Сабун, сабун жырткыч. Химарун ешек. Зибун қасқыр. Намирун жолбарыс. Фахдун барыс, қаблан мағынасында. Портуқалатун портуқал, апельсин. Куммасратун, куммасратин алмұрт. Біз жақта нәк деп айтамыз біз. Нәк немесе орысша, груша, алмұрт негізі қазақшасы. Нарджисатун, нарджиса деген науъ минал хина, қынаның бір түрі. Қына деп қойыңыздар, бірақ соның бір түрлерінен. Вардатун гүл, хаулаи олар, антум сендер, олардың бәрі есімге мысал болып тұр. Амсилатун лил фи'ли, фи'лге мысалдар. Сафара юсафиру сафир, сафарға шықты. Қала яқулу қул айт дегендей. Амина я'ману айман, аман болды. Радия ярда ирда, садақа ястуқу устуқ, иштахада яштахиду иштахида, истағфара ястағфиру истағфир деген секілді енді фи'лдарға мысал. Амсилатун лил харфи, харфқа мысалдар. Мин иля ан ала илля лакин инна анна бала бал қада сауфа хатта лам ла лан лау ламма лаалла ма лата лайта ин сумма ау деген секілді. Бірақ бұл жерде ламмаға тоқталуымыз керек. Ламма деген сөзге тоқталайық. Жалпы ламманың үш мағынасы бар. Соның бірі нафия мағынасында, ан-нафия, тыю мағынасында. Екіншісі би мағына илля, илля мағынасында бар. Егер ламма нафия немесе илля мағынасымен келсе, ижмаан ал-харф деп айтамыз. Харфтердің ішіне кіреді деп айтамыз. Егер ламма би мағына хин мағынасы бар кезде, егер хин мағынасымен келетін болса, фихи хилаф дейміз, талас бар дейміз. Бұл жерде ламманы харфтың ішіне кіргізіп кетті. Бұл егер нафия немесе илля мағынасымен болса ғана кіреді. Ал хин мағынасында болса, ғалымдардың арасында талас бар деп айтады екенбіз. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, ламма, өзі ламма бар, мұдорик алдына келетін мысалы. Сол ламманың үш түрлі мағынасы бар. Егер екі мағынасымен келсе, нақты харф. Екі мағынасы да фейл болып келе ме? Келе береді әр кезде, әрқандай болып келеді. Әрқандай болып келе береді. Ал хин мағынасына келетін болса, онда ғалымдардың арасында талас бар деп айтамыз. Бұл иншалла үлкендеу кітаптарда тағы келеді. Сол кездерде өтетін боламыз. Аллаху а'лам бис-сауаб ва илайхил маржи'у вал ма'аб.